ಮಠ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಮಾಡೋದು ನಾಳೆ ಮಾಡೋದು. ನವಾಜೀವಿಷ್ಯಂ ನವಾಜೀವಿಷ್ಯಂ ನಖಾದನ್ನಿತಿ ಹೋವಾಚ ಇಮಾನಖಾದನ್ನಿತಿ ಹೋವಾಚ ಇಮಾನಖಾದನ್ನಿತಿ ಹೋವಾಚ ಮೌದಪಾನಮಿತಿ ಕಾಮೋಮ ಉದಪಾನಮಿತಿ ಕಾಮೋಮ ಉದಪಾನಮಿತಿ ಜಾಯಾಜಹಾರ ಸಾ ಖಾದಿತ್ವಾ ಅಧಿಶೇಷಾನ್ ಜಾಯಯ ಆಜಹಾರ ಆಜಹಾರ ಜಾಯಾಯ ಆಜಹಾರ ಏವ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಬಭೂವ ಸಾಗ್ರಯ ಏವ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಬಭೂವ ಏವ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಬಭೂವ ತಾನ್ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯ ನಿದಧೌ ತಾನ್ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯ ನಿದಧೌ ಸಂಜಾನವಾಚ ಪ್ರಾತಃ ಸಂಜಿಹಾನ ಉವಾಚ ಪ್ರಾತಃ ಸಂಜಿಹಾನ ಉವಾಚ ಯದ್ಭತಾನ್ಯಸ್ಯ ಲಭೇಮಹಿ ಯದ್ಬತಾನ್ಯಸ್ಯ ಲಭೇಮಹಿ ಯದ್ಬತಾನ್ಯಸ್ಯ ಲಭೇಮಹಿ ಲಭೇಮಹಿ ಧನಮಾತ್ರಾಂ ಲಭೇಮಹಿ ಧನಮಾತ್ರಾಂ ರಾಜಾಸೌ ಯಕ್ಷತೆ ರಾಜಾಸೌ ಯಕ್ಷತೆ ಸಮಾಸರ್ವೈರಾರ್ತಿಜ್ಯೈರ್ವೃಣೀತೇತಿ ಸಮಾಸರ್ವೈರಾರ್ತಿಜ್ಯೈರ್ವೃಣೀತೇತಿ ಸಂಜಾಯೋವಾಚ ಸಂಜಾಯೋವಾಚ ಹಂತಪತ ಇಮೇವ ಕುಲ್ಮಾಷಾ ಇತಿ ಹಂತಪತ ಇಮೇವ ಕುಲ್ಮಾಷಾ ಇತಿ ತಾಂ ಖಾದಿತ್ವಾ ಅಮಂ ಯಜ್ಞಂ ವಿದತಮೇಯಾಯ ತಾಂ ಖಾದಿತ್ವಾ ಅಮಂ ಯಜ್ಞಂ ವಿದತಮೇಯಾಯ ತಂತೋದ್ಗಾತಾನಾಸ್ತವೇ ಸ್ತೋಷ್ಯಮಾಣಾನುಪೋಪವೇಶ ಸ್ತೋಷ್ಯಮಾಣಾನನುಪೋಪವಿವೇಶ ಸ್ತೋಷ್ಯಮಾಣಾನ ಅನುಪೋಪವಿವೇಶ ಸಹ ಪ್ರಸ್ತೋತಾರಂ ವಾಚ ಪ್ರಸ್ತೋತಾರಂ ವಾಚ ಪ್ರಸ್ತೋದರ್ಯಾ ದೇವತಾ ಪ್ರಸ್ತಾವಮನ್ವಾಯತ್ತ ಪ್ರಸ್ತೋದರ್ಯಾ ದೇವತಾ ಪ್ರಸ್ತಾವಮನ್ವಾಯತ್ತ ತಾಂಚೇದ ವಿದ್ವಾನ್ ಪ್ರಸ್ತೋಷ್ಯಸಿ ತಾಂಚೇದ ವಿದ್ವಾನ್ ಪ್ರಸ್ತೋಷ್ಯಸಿ ಮೂರ್ಧಾದೇವ್ಯುಪದಿಶ್ಯತೀತಿ ಮೂರ್ಧಾದೇವ್ಯುಪದಿಶ್ಯತೀತಿ ಏವಮೇವ ಉದ್ಗಾತಾರಮುವಾಚ ಏವಮೇವ ಉದ್ಗಾತಾರಮುವಾಚ ಉದ್ಗಾತರ್ಯಾ ದೇವತಾ ಉದ್ಗಾನಮನ್ವಾಯತ್ತ ಉದ್ಗಾತರ್ಯಾ ದೇವತಾ ಉದ್ಗೀತಮನ್ವಾಯತ್ತ ತಾಂಚೇದ ವಿದ್ವಾನುದ್ಗಾಸಿಸಿ ತಾಂಚೇದ ವಿದ್ವಾನುದ್ಗಾಸಿಸಿ ಮೂರ್ಧಾದೇವ್ಯುಪದಿಶ್ಯತೀತಿ ಮೂರ್ಧಾದೇವ್ಯುಪದಿಶ್ಯತೀತಿ ಏವಮೇವ ಪ್ರತಿಹರ್ತಾರಮುವಾಚ ಏವಮೇವ ಪ್ರತಿಹರ್ತಾರಮುವಾಚ ಪ್ರತಿಹರ್ತರ್ಯಾ ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಹಾರಮನ್ವಾಯತ್ತ ಪ್ರತಿಹರ್ತರ್ಯಾ ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಹಾರಮನ್ವಾಯತ್ತ ತಾಂಚೇದ ವಿದ್ವಾನ್ ಪ್ರತಿಹರಿಷ್ಯಸಿ ತಾಂಚೇದ ವಿದ್ವಾನ್ ಪ್ರತಿಹರಿಷ್ಯಸಿ ಮೂರ್ಧಾದೇವ್ಯುಪದಿಶ್ಯತೀತಿ ಮೂರ್ಧಾದೇವ್ಯುಪದಿಶ್ಯತೀತಿ ದೇಹ ಸಮಾಹರತಾಃ ತೂಷ್ಣೀಮ ದೇಹ ಸಮಾರತಾಃ ತೂಷ್ಣೀಮಾಸಾಂಚಕ್ರಿರೆ ಅಥ ಹೀನಂ ಯಜಮಾನ ಉವಾಚ ಅಥ ಹೀನಂ ಯಜಮಾನ ಉವಾಚ ಭಗವಂತಂ ವಾ ಅಹಂ ವಿವಿಧಿಷಾಣೀತಿ ಭಗವಂತಂ ವಾ ಅಹಂ ವಿವಿಧಿಷಾಣೀತಿ ಉಷಸ್ಥಿರಸ್ಮಿ ಚಾಕ್ರಾಯಣ ಇತಿ ಹೋವಾಚ ಉಷಸ್ಥಿರಸ್ಮಿ ಚಾಕ್ರಾಯಣ ಇತಿ ಹೋವಾಚ ಸಹೋವಾಚ ಭಗವಂತಂ ವಾ ಅಹಮೇಭಿಃ ಸರ್ವೈಃ ಸಹೋವಾಚ ಭಗವಂತಂ ವಾ ಅಹಮೇಭಿಃ ಸರ್ವೈಃ ಆರ್ತಿಜ್ಯೈಃ ಪರ್ಯೇಷಿತಂ ಆರ್ತಿಜ್ಯೈಃ ಪರ್ಯೇಷಿತಂ ಭಗವತೋ ವಾ ಅಹಮವಿದ್ವಾ ನನ್ಯಾನವೃಷಿ ಭಗವತೋ ವಾ ಅಹಮವಿದ್ವಾ ನನ್ಯಾನವೃಷಿ ನನ್ಯಾನವೃಷಿ ಭಗವಾಗಸ್ತ್ವೇವ ಮೇ ಸರ್ವೈರಾರ್ತಿಜ್ಯೈರಿತಿ ಭಗವಾಗಸ್ತ್ವೇವ ಮೇ ಸರ್ವೈರಾರ್ತಿಜ್ಯೈರಿತಿ
तथेति अथ तर्हि एत एव समतिदृष्टाः सुमताम् तथ इति अथ एतर्हि एव सर्वदृष्टाः समष्टास्वताम् समदृष्टास्तु बताम् तथेत्यथ तर्ह्येत एव समतिदृष्टाः स्तुवताम् तथेति अथ तथेति तर्हि एत एव समतिदृष्टाः स्वतः अथ चेत् अथ तर्हि तथेत्यथ तर्हि एत एव समितिसृष्टाः स्तुवताम् समतिदृष्टाः समतिसृष्टाः स्तुवताम् यावत् तेभ्यो जलं दद्याः तावत् मम दद्या इति यावत्तेभ्यो धनं दद्याः तावन्मम दद्या इति यावत्तेभ्यो धनं दद्यास्तावन्मम दद्या इति तथेति यजमान उवाच तथेतिह यजमान उवाच स्तोता उपदधात तथैनं प्रस्तोतापससाद तथैनं प्रस्तोतापससाद स्तोत्रया देवता प्रस्तावन्मायत्वाताञ्चेद्विद्यां प्रस्तोषति मूर्धादेव येषनीति प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता ताञ्चेद विद्वान् प्रस्तोष्यसि मूर्धा देव्युपदिश्यतीति प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता ताञ्चेद विद्वान् प्रस्तोष्यसि मूर्धा देव्युपदिश्यतीति मा भगवान् अवोचत् मानवोचित् मा भगवानवोचित् कथमासा देवतेति कथमासा देवतेति कथमासा देवतेति प्राण इति होवाच प्राण इति होवाच वायमानि भूतानि प्राणमेव अभिसंविशन्ति सर्वाणि वा इमा भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति सर्वाणि वा इमा भूतानि प्राणमेव संविशन्ति प्राणम् अभ्युज्यते प्राणमभ्युज्यते प्राणमभ्युज्यते ईशा देवता प्रस्तावन्नायत्वा ईशा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता ईशा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता विद्वान् प्रास्तोष्यः ताञ्चेद विद्वान् प्रास्तोष्यः ताञ्चेद विद्वान् प्रास्तोष्यः मूर्धा देव्यपदिश्यते मूर्धा देव्युपदिश्यते यथोक्तस्य मयीति तथोक्तस्य मयेति तथोक्तस्य मयेति अथैनमुद्गाता उपससाद हैनमुद्गाता उपससाद थैनमुद्गातोपससाद गातर्या देवता उत्कीचमन्वायता उद्गातर्या देवता उद्गीतमन्वायत्ता उद्गातर्या देवता उद्गीतमन्वायत्ता ताञ्चेद विद्वान् उद्गास्यसि ताञ्चेद विद्वान् उद्गास्यसि ताञ्चेद विद्वान् उद्गास्यसि मूर्धादेव शिष्येति मा भगवान् अवोचत् मूर्धा देव्युपदिश्यतीति मा भगवानवोचत् मूर्धा देव्युपदिश्यतीति मा भगवानवोचत् सा देवता इति कथमासा देवता इति कथमासा देवता इति होवाच आदित्यैति होवाच आदित्यैति होवाच इमानि भूतान् आदित्यमुच्ये सन्तङ्गायन्ति सर्वाणि इमा भूतानि आदित्य सन्दङ्गच्छन्ति सर्वाणि हवा इमानि भूतान्यादित्यैमुच्चैः सन्दङ्गायन्ति सा देवता गीतमन्वायता श्रीषा देवता उद्गीतमन्वायत्ता श्रीषा देवता उद्गीतमन्वायत्ता ताञ्चेद विद्वान् ताञ्चेद विद्वान् तथोक्तस्य मयेति मूर्धा देव्युपदिश्यत् तथोक्तस्य मयेति मूर्धा देव्युपदिश्यत् तथोक्तस्य मयेति येन मृत्युहर्तोपससाद अथ हीनं प्रतिहर्तोपससाद देवता प्रतिहारवन्वायता प्रतिहर्तर्या देवता प्रतिहारमन्वायत्ता प्रतिहर्तर्या देवता प्रतिहारमन्वायत्ता प्रतिहरिष्यति मूर्धादेवदिष्यतीति ताञ्चेद विद्वां प्रतिहरिष्यति मूर्धा देव्युपदिश्यतीति ताञ्चेद मूर्धा देव्युपदिश्यतीति मा भगवान् वोचत् मा कथमासा देवतेति भगवानोजत् कथमासा देवतेति मा भगवानोजत् कथमासा देवतेति अन्नमिति होवाच अन्नमिति होवाच सर्वाणि भूतानि अन्नमेव परिहरमाणानि जीवन्ति सर्वाणि हवा इमा भूतान्यन्नमेव परिहर्यमाणानि जीवन्ति सर्वाणि हवा इमानि भूतान्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति ईशा देवता प्रतिहारमन्वायता एषा देवता प्रतिहारमन्वायत्ता ईशा देवता प्रतिहारमन्वायत्ता
ವಿದ್ವಾಂ ಪ್ರತಿಹರಿಷ್ಯಃ ತಾಂಚೇದ ವಿದ್ವಾನ್ ಪ್ರತಿಹರಿಷ್ಯಃ ತಾಂಚೇದ ವಿದ್ವಾನ್ ಪ್ರತಿಹರಿಷ್ಯಃ ತಥೋಕ್ತಸ್ಯ ಮಯೇತಿ ತಥೋಕ್ತಸ್ಯ ಮಯೇತಿ ಮೂರ್ಧಾದೇವ್ಯುಪದಿಶ್ಯತ್ ತಥೋಕ್ತಸ್ಯ ಮಯೇತಿ ತಥೋಕ್ತಸ್ಯ ಮಯೇತಿ ಮೂರ್ಧಾದೇವ್ಯುಪದಿಶ್ಯತ್ ತಥೋಕ್ತಸ್ಯ ಮಯೇತಿ ತಥೋಕ್ತಸ್ಯ ಮಯೇತಿ ಯಥೋಲ ತಥೋ ತಸ್ಯ ಮಯೇತಿ ಅಥಾತಶವೋದ್ಗೀತಃ ಅಥಾದಶವೋದ್ಗೀತಃ ಅಥಾದಶವೋದ್ಗೀತಃ ಬಕೋದಾಲ್ಭೋ ಗಾವೋ ವಾ ಮೈತ್ರೇಯಃ ಬಕೋದಾಲ್ಭ್ಯೋ ಗಾವೋ ವಾ ಮೈತ್ರೇಯಃ ಬಕೋದಾಲ್ಭ್ಯೋ ಗ್ರಾವೋ ವಾ ಮೈತ್ರೇಯಃ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಮುದ್ಭವ ರಾಜ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಮುದ್ಭವ ರಾಜ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಮುದ್ಭವ ರಾಜ ತಸ್ಮೈ ಶ್ವಾಶ್ವೇತ ಪ್ರಾತುರ್ಬಭೂವ ತಸ್ಮೈ ಶ್ವೇತಃ ಪ್ರಾದರ್ಬಭೂವ ತಸ್ಮೈ ಶ್ವೇತಃ ಪ್ರಾದರ್ಬಭೂವ ಸಮನ್ಯೇಷಾನಃ ಉಪಸಮೇತ್ಯ ಊಷುಃ ಸಮನ್ಯೇಶ್ವಾನಃ ಉಪಸಮೇತ್ಯ ಊಚುಃ ಸಮನ್ಯೇಶ್ವಾನಃ ಉಪಸಮೇತ್ಯೋಜುಃ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ಖಂಡ 12ನೇ ಖಂಡ ಅನ್ನನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಆಗಾಯತು ಅನ್ನನ್ನೋ ಭಗವಾನಾಗಾಯತು ಅನ್ನನ್ನೋ ಭಗವಾನಾಗಾಯತು ಅಶನಾಯಾಮ ಇತಿ ವಾ ಅಶನಾಯಾಮೈತಿ ವಾ ಅಶನಾಯಾಮೈತಿ ವಾ ಇತಿ ಅಶನಾಯಾಮ ವಾ ಇತಿ ಅಶನಾಯಾಮ ವಾ ಇತಿ ತಾನ್ ಹೋವಾಚ ತಾನ್ ಹೋವಾಚ ಒಂದೇ ಸಲ ಯೈವ ಮಾ ಪ್ರಾತುರ್ಭೂಮಿಯಾತ ಇತಿ ಇಹೈವ ಮಾ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂಮಿಯಾತ ಇತಿ ಇಹೈವ ಮಾ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂಮಿಯಾತ ಇತಿ ತದ್ಧವಕೋದಾಲ್ಭ್ಯೋ ಗಾವೋ ವಾ ಮೈತ್ರೇಯ ಪ್ರತಿಪಾಲಯಾಂಚಕಾರ ತದ್ಧವಕೋದಾಲ್ಭ್ಯೋ ಗ್ಲಾವೋ ವಾ ಮೈತ್ರೇಯಃ ಪ್ರತಿಪಾಲಯಾಂಚಕಾರ ತದ್ಧವಕೋದಾಲ್ಭ್ಯೋ ಗ್ಲಾವೋ ವಾ ಮೈತ್ರೇಯಃ ಪ್ರತಿಹಾಂಚಕಾರ ತೇಹ ಯಥೈವ ಇಹ ಬಹಿಷ್ಭವಾನೇನ ಸ್ತೋಷ್ಯಮಾಣಾಃ ಯಥೈವ ಬಹಿಷ್ಪೋಮಾನೇನ ಸ್ತೋಷ್ಯಮಾಣಾಃ ದೇಹ ಯಥೈವ ಬಹಿಷ್ಪೋಮಾನೇನ ಸ್ತೋಷ್ಯಮಾಣಾಃ ಸುಮೃದ್ಧಾಃ ಸರ್ಪಂತಿ ಸುಮೃದ್ಧಾಃ ಸರ್ಪಂತಿ ಸುಮೃದ್ಧಾಃ ಸರ್ಪಂತಿ ಇತ್ಯೇವಂ ಆಸಸಿಪೋ ಇತ್ಯೇವಮಾಸಸೃಭುಃ ಇತ್ಯೇವಮಾಸಸೃಭುಃ ದೇಹ ಸಮುಪವಿಶ್ಯ ಹಿಂಚಕ್ರುಃ ದೇಹ ಸಮುಪವಿಶ್ಯ ಹಿಂಚಕ್ರುಃ ದೇಹ ಸಮುಪವಿಶ್ಯ ಹಿಂಚಕ್ರುಃ ಓಂ ಅದಾಮೋಂ ಪಿಬಾಮೋಂ ದೇವೋ ವರ್ಣ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸವಿತಾ ಓಂ ಮದಾಮೋಂ ಪಿಬಾಮೋಂ ದೇವೋ ವರುಣಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಸವಿತಾ ಓಂ ಅದಾಮೋಂ ಓಂ ಮದಾಮೋಂ ಪಿಬಾಮೋಂ ದೇವೋ ವರುಣಃ ಸವಿತಾ ಅನ್ನಮಿಹ ಆಹರತ್ ಅನ್ನಮಿಹಾಹರದ್ ಅನ್ನಪತೆ ಅನ್ನಮಿಹಾಹರ ಅನ್ನಪದೇ ಅನ್ನಮಿಹಾಹರ ಅನ್ನಪದೇ ಅನ್ನಮಿಹಾಹರ ಆಹರೋಮಿತಿ ಆಹರೋಮಿತಿ ಹಾವುಕಾರಃ ಅಯಂಬಾವಲೋಕೋ ಹಾವುಕಾರಃ ಅಯಂಬಾವಲೋಕೋ ಹಾವುಕಾರಃ ಹಾಯಿಕಾರಃ ವಾಯುರ್ಹ ಈಕಾರಃ ವಾಯುರ್ಹ ಈಕಾರಃ ಹಾಯಿಕಾರಃ ವಾಯುರ್ವಾಯಿ ಈಕಾರಃ ಈಕಾರಲ್ಲ ಹಾಯಿಕಾರಃ ಈಕಾರಃ ಚಂದ್ರಮ ಅಸಕಾರಃ ಚಂದ್ರಮಾಥಕಾರಃ ಚಂದ್ರಮಾಥಕಾರಃ ಆತ್ಮ ಇಹಕಾರಃ ಆತ್ಮ ಇಹಕಾರಃ ಆತ್ಮ ಇಹಕಾರಃ ಈಕಾರಃ ಅಗ್ನಿರೀಕಾರಃ ಆದಿತ್ಯಃ ಊಕಾರಃ ಆದಿತ್ಯಃ ಊಕಾರಃ ಆದಿತ್ಯಃ ಊಕಾರಃ ನಿಹವ ಏಕಾರಃ ನಿರವ ಏಕಾರಃ ನಿಹವ ಏಕಾರಃ ವಿಶ್ವದೇವ ಔಹೋಕಾರಃ ಔಹೋಯ್ ವಿಶ್ವದೇವ ಔಹೋಯಿಕಾರಃ ಔಹೋಯಿಕಾರಃ ಹಿಂಕಾರಃ ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ಹಿಂಕಾರಃ ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ಹಿಂಕಾರಃ ಪ್ರಾಣಸ್ವರೋ ಅನ್ನಂ ಯಾವ ವಾಗ್ರಾಟ ಪ್ರಾಣಸ್ವರೋ ಅನ್ನಂ ಯಾವಾಗ್ರಾಟ್ ಪ್ರಾಣಸ್ವರೋ ಅನ್ನಂ ಯಾವಾಗ್ರಾಟ್ ಅನಿರುಕ್ತಸ್ತೇಜಸ್ವಭಃ ಅನಿರುಕ್ತಸ್ತಯೋದಶಸ್ತೋಭಃ ಅನಿರುಕ್ತಸ್ತಯೋದಶಸ್ತೋಭಃ ಸಂಚದೋಹಂಕಾರಃ ಬುದ್ಧೇಸ್ಮಿ ವಾಗ್ದೋಹಂ ಯೋ ವಾಚೋ ದೋಹೋ ಅನ್ನವಾನ್ನಾದೋ ಭವತಿ ದುಗ್ಧೇಸ್ಮೈ ವಾಗ್ದೋಹಂ ಯೋ ವಾಚೋ ದೋಹಂ ಅನ್ನವಾನ್ನಾದೋ ಭವತಿ ದುಗ್ಧೇಸ್ಮೈ ವಾಗ್ದೋಹಂ ಯೋ ವಾಚೋ ದೋಹಂ ಅನ್ನವಾನ್ನಾದೋ ಭವತಿ ಏತಾಮೇವ ಗುಹಾಂನಾ ಉಪನಿಷದಂ ವೇದ ಏತಮೇವ ಏವಾಮೇತಗುಂ ಸಾಮ್ನಾ ಉಪನಿಷದಂ ವೇದ ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಖಲು ಸಾಮ್ನ ಉಪಾಸನಮೋ ಸಾಧು ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಖಲು ಸಾಮ್ನ ಉಪಾಸನಕೋ ಸಾಧು ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಖಲು ಸಾಮ್ನ ಉಪಾಸನಕೋ ಸಾಧು ಯತ್ ಖಲು ಸಾಧು ತತ್ ಸಾಮೇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೆ ಯತ್ ಖಲು ಸಾಧು ತತ್ ಸಾಮೇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೆ
ಯದ್ ಅಸಾಧು ತದಸಾಮಿ ಯದ್ ಸಾಧು ತದಸಾಮೇತಿ ಯದ್ ಸಾಧು ತದಸಾಮೇತಿ ತದವಾಪ್ಯಾಹುಃ ತದವಾಪ್ಯಾಹುಃ ಸಾಮ್ನಾಯೇನ ಉಪಾಗಾದಿತಿ ಸಾಮ್ನಾಮೇನ ಉಪಾಗಾದಿತಿ ಸಾಮ್ನೈನ ಉಪಾಗಾದಿತಿ ಸಾಧುನೈನ ಉಪಾಗಾದಿತ್ಯೇವ ತದಾಹುಃ ಸಾಧುನೈವ ಉಪಾಗಾಮಿತ್ಯೇವ ತದಾಹುಃ ಸಾಧುನೈವ ಉಪಾಗಾಮಿತ್ಯೇವ ತದಾಹುಃ ಅಸಾಮ್ನೇನ ಉಪಾಗಾದಿತಿ ಸಾಮ್ನೇನ ಉಪಾಗಾದಿತಿ ಅನ್ಯೇನ ಅಸಾಧುನೈನಂ ಉಪಾಗಾದಿತ್ಯೇವ ತದಾಹುಃ ಅಸಾಧುನೈನಂ ಉಪಾಗಾದಿತ್ಯೇವ ತದಾಹುಃ ಸಾಧುನೈನಂ ಉಪಾಗಾಮಿತ್ಯೇವ ತದಾಹುಃ ಅಥೋತಾಪ್ಯಾಹುಃ 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 ಸಾಮನೋಪತೇತಿ 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 ಸಾಧು ಭವತಿ ಸಾಧು ಭವತಿ ಸಾಧು ಭವತೇತ್ಯೇವ ಸಾಧುಭವೇತ್ಯೇವ ತದಾಹುಃ 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 ಸಾಮನೋಪತೇತಿ ಸಾಮ್ನೋಪತೇತಿ ಸಾಮ್ನೋಪತೇತಿ ನೋಪತೇತಿ ಯದ್ ಅಸಾಧು ಭವತಿ ಅಸಾಧು ಭವತೇತ್ಯೇವ ತದಾಹುಃ ಯದ್ ಸಾಧು ಭವತಿ ಅಸಾಧು ಭವತಿ ಇತ್ಯೇವ ತದಾಹುಃ ಯದ್ ಸಾಧು ಭವತಿ ಅಸಾಧು ಭವತಿ ಇತ್ಯೇವ ತದಾಹುಃ ಸ ಯದೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಸಾಧು ಸಾಮೇತ್ಯುಪಾಸ್ತೆ ಏವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಸಾಧು ಸಾಮೇತ್ಯುಪಾಸ್ತೆ ಏವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಭ್ಯಾಸೋ ಯದೀನಗೋ ಸಾಧವೋ ಧರ್ಮಾಃ ಅಭ್ಯಾಸೋ ಹಯದೇನಕೋ ಸಾಧವೋ ಧರ್ಮಾಃ ಅಭ್ಯಾಸೋ ಹಯದೇನಕೋ ಸಾಧವೋ ಧರ್ಮಾಃ ಆಚಗಚ್ಚೇಯುಃ ಉಪಚರಮೇಯುಃ ಆಜಗಚ್ಚೇಯುಃ ಉಪಚರಮೇಯುಃ ಆಜಗಚ್ಚೇಯುಃ ಉಪಚರಮೇಯುಃ ಹರಿಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ವಿಮೃತಾಯ ಕರ್ತೃಭ್ಯೋ ಋಷಿಭ್ಯೋ ನಮೋ ಮಹದ್ಭ್ಯೋ ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯಃ ಸರ್ವೋಪದ್ವರ್ಹಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾನಃ ಪಟ್ಟಗತ್ವೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಸ್ಮಿ ಆದಿಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಂ ಮುನಿವರ್ಯಂ ಮಹಾಮುನಿಂ ವೇದ ವೇದಾಂತಸಾರಜ್ಞಂ ಗುರುಂ ನತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ಸದ್ಗುರು ಸದಾಚಾರ ಸಮಾಶ್ರಯೇ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ತಗ್ಮ ಪ್ರವಾಹಣೋ ಜೈವಲಿರ್ವಾಚ ಪ್ರವಾಹಣೋ ಜೈವಲಿರ್ವಾಚ ಅಂತವದ್ವೈಕಲತೆ ಶಾಲಾವತ್ಯ ಸಾಮಾ ಅಂತವದ್ವೈಕಲತೆ ಶಾಲಾವತ್ಯ ಸಾಮಾ ಯಸ್ತ್ವೇತರ್ಹಿ ಬ್ರೂಯಾತ್ ವೇದರ್ಹಿ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಮೂರ್ಧಾತೆ ವಿಪದಿಶ್ಯತಿ ಇತಿ ಮೂರ್ಧಾತೆ ವ್ಯಪದಿಶ್ಯತಿ ಮೂರ್ಧಾತೆ ವಿಪತೇದಿತಿ ಮೂರ್ಧಾತೆ ವ್ಯಪದಿಶ್ಯತಿ ಅಂತಾಹಮೇತದ್ ಭಗವತೋ ವೇದಾನೀತಿ ಅಂತಾಹಮೇತದ್ ಭಗವತೋ ವೇದಾನೀತಿ ವಿದ್ಧೀತಿ ಹೋವಾಚ ಪ್ರವಾಹಣೋ ಜೈವಲಿರ್ವಾಚ ಅಂತವದ್ವೈಕಲತೆ ಶಾಲಾವತ್ಯ ಸಾಮಾ ಯಸ್ತ್ವೇತರ್ಹಿ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಮೂರ್ಧಾತೆ ವ್ಯಪದಿಶ್ಯತಿ ಅಂತಾಹಮೇತದ್ ಭಗವತೋ ವೇದಾನೀತಿ ವಿದ್ಧೀತಿ ಹೋವಾಚ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಹೇಳಿ ಬಾಹ್ಯಂ ಹಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಧರಣಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಹಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಧರಣಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಇತಿ ಈ ಲೋಕ ಯಾಗ ದಾನ ಹೋಮಾದಿಗಳಿಂದ ಆ ಲೋಕವನ್ನು ಪುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಕವೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಇತಃ ಪ್ರಧಾನಂಬ ದೇವಾಪಜೀವತಿ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡೇ ದೇವತೆಗಳು ಬದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಏನೋ ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಧರಣಿಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿದ್ದೆ ಭೂಮಿದ್ದೇನು ಧರಣಿ ಲೋಕಧಾರಿಣಿ ಧಾರಣಿಂತೂ ಇದೆ ಧರಣಿಂತೂ ಇದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಭೂಮಿಯೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನೆಲೆ ಆಧಾರ ಆಶ್ರಯ ಪರಾಯಣ ಗತಿ ಒಂದಾಗುವ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇದೆ ಅತಃ ಸಾಮ್ನೋಪಿ ಅಯಂ ಲೋಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೈವ ಇದು ಯುಕ್ತಂ ಅತಃ ಸಾಮ್ನೋಪಿ ಅಯಂ ಲೋಕಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೈವ ಇತಿ ಯುಕ್ತಂ ಸಾಮಕ್ಕೂ ಈ ಲೋಕವೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಲೋಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸಾಮಕ್ಕೂ ಈ ಲೋಕವೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಧಾರ ಬೆಲೆ ಅಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಕಾಗತಿರಿತ್ಯುಕ್ತಃ ಶಾಲಾವತ್ಯಃ ಅಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಕಾಗತಿರಿತ್ಯುಕ್ತಃ ಶಾಲಾವತ್ಯಃ ದಾಲ್ಭೆ ಕೇಳ್ದ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಗತಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಗತಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಗತಿ ಹೇಳು ಅಂತ
ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ಇಮಂ ಲೋಕಂ ಅತೀತ್ಯನಯೇ ಸಾಮ ಕಶ್ಚಿತ್ न प्रतिष्ठा इमं लोकमतीत्यनयेत् सामकश्चित् ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಾಲಾ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ರೂಪವಾದ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ದಾಟ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಮೀರು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದೇ ಎಂಡ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕೆ, ಕೊನೆಯದು ಅನ್ಕೋಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ? ಈ ಲೋಕವೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ಈ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇದೆ, ಆಧಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ. ಅಥೋ ವಯಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ಲೋಕಂ ಸಾಮ ಅಭಿಸಂಸ್ಥಾಪಯಾಮಃ. अतो वयं प्रतिष्ठां लोकं साम अभिसंस्थयामः. ಆಗ ನಾವು ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿದೆ, ಸಾಮವು ನೆಲೆ ನಿಂತದ್ದಾಗಿದೆ, ಈ ಲೋಕವೇ ಸಾಮಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದನು. ಯಸ್ಮಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸಂಸ್ಥಾವಂ ಹಿ यस्मात् प्रतिष्ठा संस्थावं हि ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ವೇನ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಸಾಮ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. प्रतिष्ठात्वेन संस्कृतं साम इत्यर्थः. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸಂಸ್ಥಾವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೊಗಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ವೇನ ಈ ಲೋಕವು ಸಮಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದೆ. यं वैरसन्तरम् इति च श्रुतिः. ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲದೆ ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಜಗಮ ಪ್ರವಾಹಣೋ ಜೈವಲಿರ್ವಾಚ तगंह प्रवाहणो जैवलिरुवाच ತವದ್ವೈಕಲತೆ ಶಾಲಾವತ್ ಸಾಮ अन्तवद्वैकलते प्रणवत्य साम ಬ್ರೂಯಾತ್ पितर्हि ब्रूयात् ಉಪದಿಶ್ಯತೀತಿ मूर्धादे व्यपदिश्यतीति मूर्धादे व्यपदेदिति ಭಗವತೋ ವೇದಾನೀತಿ भगवतो वेदानीति ಹೋವಾಚ विद्धीति होवाच तगंह प्रवाहणो जैवलिरुवाच अन्तवद्वैकलते शालावत्य साम ಸಾಮ यस्वेतर्हि ब्रूयात् मूर्धादे व्यपदिश्यतीति मूर्धादे व्यपेदिति हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति विद्धीति होवाच तं ह प्रवाहणः जैवलिः उवाच अन्तवत् वै किल ते शालावत्या साम यः तु एतर्हि ब्रूयात् मूर्धा ते व्यपतिष्यति व्यपतिष्यत् विपतिष्यत् इति विपतिष्यति इति मूर्धा ते विपतेत् इति हन्ता अहम् एतत् भगवतः वेदानि इति विद्धि इति ह उवाच. ಆ ಶಾಲಾವತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರವಾಹಣ ಜೈಬಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇ ಶಾಲಾವತ್ಯ, ನಿನ್ನ ಸಾಮು ಅಂತ ಉಳ್ಳದ್ದೆ ಕಾಪ್ಪ, ಅನಂತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನೀನು ಈ ಲೋಕವೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ ನಿನಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳಿದವನಾದಂತಹ ಉಪಾಸಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ ತಲೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಲಿ ಅಂದಿದ್ರೆ ಯಾಕ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಅಂಥ ಅಪಾಯ ಇದು. ಊಟ ನೀನ್ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೀಯಾ, ನಿನ್ ತಲೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ತಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ತಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಬಂದ. ತಮೇವ ಮುಕ್ತವಂತಂ ಪ್ರವಾಹಣೋ ಜೈವಲಿರುವಾಚ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶಿರಕಶಾಲಾವಚ್ಚನನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರವಾಹಣ ಜೈವಲಿ ಹೇಳಿದನು. ಅಂತವದ್ವೈಕಲತೆ ಶಾಲಾವತ್ಯ ಸಾಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಪೂರ್ವವತ್. ಶಾಲಾವಚ್ಚನೆ, ನಿನ್ನ ಸಾಮ ಅಂತ ಉಳ್ಳದ್ದು ಕಣಪ್ಪ, ಅದು ಅನಂತವಾದದ್ದೇನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ದಾಲ್ಭೇನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಬಹಳ ನೋಡ್ರಿ ಆಗ ಶಾಲಾವತ್ಯ ಹೇಳಿದನು. ಹಂತ ಅಹಮೇದ ಭಗವತೋ ವೇದಾನೀತಿ. ಆಗಲೇ ಸ್ವಾಮಿ, ತಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ನಾ ಈ ಲೋಕವೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನೆಲೆ ಆಧಾರ ಆಶ್ರಯ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮಿಂದ ತಿಳಿಯೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ತಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ. ವಿದ್ಯೀತಿ ಹೋವಾಚ,
ಇಚ್ಛೀತಿ ಹೋವಾಚ ತಿಳ್ಕೊಳಪ್ಪ ಅಂತಂದ. ಯಾರು ಈ ತರಹ ಅನುಜ್ಞಾತ ಪ್ರಾಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣ ಆಯ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅನುಜ್ಞೆ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅನುಜ್ಞೆ ತಗೊಂಡು ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೀ ತಿಳ್ಕೊಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೇನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಾದ ಶಾಲಾವತ್ಯ ಅವನ ಅನುಮತಿ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಶ್ಚ ಲೋಕಸ್ಯ ಕಾ ಗತಿರಿತಿ ಆಕಾಶ ಇತಿ ಹೋವಾಚ ಆಕಾಶ ಇತಿ ಹೋವಾಚ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನ್ಯಾಕಾಶಾದೇವ ಸಮುತ್ಪದ್ಯಂತೆ ಸರ್ವಾಣಿ ಹವಾಯಮಾನಿ ಭೂತಾನ್ಯಾಕಾಶಾದೇವ ಸಮುತ್ಪದ್ಯಂತೆ ಆಕಾಶಂ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತಂಯಂತೆ ಆಕಾಶಂ ಪ್ರಸ್ಥ್ಯಸಂಯಂತಿ ಆಕಾಶೋ ಹೈವೀಭ್ಯೋ ಜ್ಯಾಯಾನಾಕಾಶ ಪರಾಯಣ ಆಕಾಶೋ ಹೈವೇಭ್ಯೋ ಜ್ಯಾಯಾನಾಕಾಶಃ ಪರಾಯಣಂ ಅಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಕಾ ಗತಿರಿತಿ ಆಕಾಶ ಇತಿ ಹೋವಾಚ ಸರ್ವಾಣಿ ಹವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಆಕಾಶಾದೇವ ಸಮುತ್ಪದ್ಯಂತೆ ಆಕಾಶಂ ಪ್ರಸ್ಥ್ಯಸಂಯಂತಿ ಆಕಾಶೋ ಹೈವೇಭ್ಯೋ ಜ್ಯಾಯಾನ್ ಆಕಾಶಃ ಪರಾಯಣಂ ಅಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಕಾ ಗತಿಃ ಇತಿ ಆಕಾಶಃ ಇತಿ ಹ ಉವಾಚ ಸರ್ವಾಣಿ ಹ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಆಕಾಶಾತ್ ಏವ ಸಮುತ್ಪದ್ಯಂತೆ ಆಕಾಶಂ ಪ್ರತ್ಯಸ್ಥಂ ಯಂತಿ ಆಕಾಶಃ ಹಿ ಏವ ಏಭ್ಯಃ ಜ್ಯಾಯಾನ್ ಆಕಾಶಃ ಪರಾಯಣಂ. ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗತಿ ನೆಲೆ ಆಧಾರ ಆಶ್ರಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಕಣಪ್ಪ ಅಂತಂದ. ಆಕಾಶನ ಯಾವ ಆಕಾಶ? ಭೂತಾಕಾಶ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ಯಾಕೃತ ಆಕಾಶ ಅಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳು ಆಕಾಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳನ್ನು ಈ ಮಹಾಭೂತವು ಸೇರ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಆಕಾಶನೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಭೂತಾಕಾಶವು ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ಭೂತಾಕಾಶದಿಂದ ಭೂತಾಕಾಶ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಅಂತ ಹೊಂದಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಭೂತಾಕಾಶ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗುತ್ತವೆ. ಈ ಆಕಾಶವೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು. ಆಕಾಶವೇ ಪರಾಯಣ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಲೆ ಅಂತ. ಸೂತ್ರ ಏನೋ ಆಕಾಶಸ್ಥಲಿಂಗ ಏವ ಪ್ರಾಣ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚರಣಾಭಿಧಾನಾತ್ ಆಮೇಲೆ ಚಂದೋ ವಿಧಾನ ಭೂತಾದಿವಾದ ವ್ಯಪದೇಶೋ ಬರಲು ಒಂದು ಆಕಾಶ ಹೋವಾಚ ಪ್ರವಾಹಣ. ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಗತಿ, ಆಧಾರ ಯಾವ್ದಪ್ಪ, ನೆಲೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಯಾರು? ಸಿದ್ಧಕಿಶಾನಾಗತ್ಯ ಕೇಳಿದ. ಆಕಾಶ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶ ಕಣಪ್ಪ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೆಲೆ ಆಧಾರ ಆಶ್ರಯ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ. ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಕಾಶ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಆಕಾಶ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡುದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಆಕಾಶನೇ ಬಂದ. ಆಕಾಶನೇ ಭೂತಾಕಾಶ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ಯಾಕೃತ ಆಕಾಶ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಇದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಆಕಾಶೋಪಿ ನಾಮಾಯಿಷ್ಯತೆ. ಅದೇನ್ ಗೊತ್ತು ಆಕಾಶನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಶ್ರುತಿಲೂ ಇದೆ. ಆಕಾಶೋಪಿ ನಾಮ ರೂಪಯೋ ನಿರ್ವಹಿತ ತೇ ನಂತರ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ? ಯಾವ ಪುರುಷದ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನಾಮರೂಪ ಇದಕ್ಕೂ ನಾಮ ಇದೆ ಭೂತಾಕಾಶಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಇದು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಾಮರೂಪವಿಲ್ಲವೋ ಅದು ನಾಮರೂಪವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದೇ ನಾಮರೂಪರಹಿತವಾಗಿರೋದು ಯಾವುದೋ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಕಾಶ ಆಶದಿಂದ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ತಸ್ಯ ಹಿ ಕರ್ಮ ಸರ್ವಭೂತೋತ್ಪಾದಕತ್ವಂ. ಅವಂದೇ ಅದೇ ಕೆಲಸ. ಯಾವುದೋ ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು. ಉತ್ಪಾದಕತ್ವ. ಉತ್ಪಾದಕತ್ವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು. ಉತ್ಪಾದಂ ಕರೋತಿ ಉತ್ಪಾದಕ. ಉತ್ಪಾದಕ ಭಾವ ಉತ್ಪಾದಕ ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಯಾರದೋ? ಪರಮಾತ್ಮ. ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಹಿ ಭೂತ ಪ್ರಳಯ. ಭೂತ ಪ್ರಳಯ ಸಮಾಸ ಭೂತಾನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳು ಅವನಲ್ಲೇ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ತಸ್ಮಿನ್ನೇವನೇ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಭೂತಗಳ ಒಂದಾಗುವುದು.
ತತ್ತೇಜೋಸಿತ ತೇಜಃ ಪರಸ್ಯಾಂ ದೇವತಾಯಾಂ ಇತಿ ವಕ್ಷ್ಯತಿ. ಅದೇ ಅದನ್ನೇ ಆ ಸತ್ತೇ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಸತ್ತಿಗೆ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದು ತೇಜಸ್ಸಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಷ್ಟು ಆ ತೇಜಸ್ಸು ಅಡಗುವಾಗ ಪರದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗುತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ತತ್ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದ ಆಕಾಶ ವಾಚ್ಯವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ್ನೇ ಆಕಾಶ. ಸರ್ವಾಣಿ ಹವೈ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಾನಿ ಆಕಾಶಾದೇವ ಪೂಜ್ಯಂತೆ ತೇಜೋಬನ್ನಾದಿ ಕ್ರಮೇಣ. ಸರ್ವಾಣಿ ಹವೈ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಾನಿ ಆಕಾಶಾದೇವ ಪೂಜ್ಯಂತೆ ತೇಜೋಬನ್ನಾದಿ ಕ್ರಮೇಣ. ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಾತ್ಮಕವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳು. ಸ್ಥಾವರ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡಮರ ಬಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಎಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸ್ಥಾವರ. ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜಂಗಮ. ಎಲ್ಲವೂ ತೇಜೋಬನ್ನಾದಿ ಕ್ರಮದಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಕಾಶದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ತೇಜೋಬನ್ನ ಅಂದ್ರೇನು? ಅನ್ನ. ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿ, ಅಗ್ನಿ, ನೀರು, ಭೂಮಿ. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾತ್ ಆಕಾಶಂ ಪ್ರತಿ ಅಷ್ಟಂಗಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದರ ಅರ್ಥದ ಬಲದಿಂದ ಆಕಾಶ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಕಾಶ ಪದ್ಯಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಬಲದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಂದಾಗೋ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತೋ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲೇ ತೇನೀವ ವಿಪರೀತ ಕ್ರಮೇಣ. ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ವಿಪರೀತ ಕ್ರಮದಿಂದ ಭೂಮಿ ನೀರಲ್ಲೂ, ನೀರು ತೇಜಸ್ಸಲ್ಲೂ, ತೇಜಸ್ ವಾಯುನಲ್ಲೂ, ವಾಯು ಆಕಾಶಲ್ಲೂ, ಆಕಾಶ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಅತಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಪರಮನಃ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಹಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ಆಕಾಶ ಇವ ಏಭ್ಯ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಭೂತೇಭ್ಯೋ ಜಾಯಾನ್ ಮಹತ್ತರಃ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಕಾಶವೇ ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದೋ, ಶ್ರೇಷ್ಠವೋ, ಉತ್ತಮವೋ, ಕಾರಣವೋ. ಆಕಾಶನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ, ಅವನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ, ಅವನೇ ಮಹತ್ತರ. ಅತಃ ಸಹ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಪರಮಯನಂ ಪರಾಯಣಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ ವಿಶ್ವವಿಕಾಲೇಷು ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬ ಆಕಾಶವು ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯನ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧಾರ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯ ದರ್ಶನ, ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರಳಯ. ಮೂರು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಧಾರ, ಅದೇ ನೆಲೆ. ತ್ರಿಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯ ದರ್ಶನ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಮೂರು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಆಕಾಶವೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಧಾರ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಸ ಏಷಃ ಪರೋವರೀಯಾನುಜ್ಜೀತಃ. ಏಷೋ ಅನಂತಃ ಪರೋವರೀಯಃ. ಹಾಸ್ಯ ಭವತಿ ಪರೋವರೀಯಸೋ ಲೋಕಾಂಜಯತಿ. ವಿದ್ವಾನ್ ಪರೋವರೀಯಾಗುಂಸಮುಪಾಸ್ತೆ. ವಿದ್ವಾನ್ ಪರೋವರೀಯಾಗುಂಸಮುಪಾಸ್ತೆ. ಸ ಏಷ ಪರೋವರೀಯಾನುಜ್ಜೀತಃ. ಸ ಏಷೋ ಅಂತಃ ಪರೋವರೀಯಃ. ಹಾಸ್ಯ ಭವತಿ ಪರೋವರೀಯಸೋ ಲೋಕಾಂಜಯತಿ. ಏತದೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಪರೋವರೀಯಾಗುಂಸಮುಪಾಸ್ತೆ. ಸಹ ಏಷಃ ಪರಃ ಪರೋವರೀಯಾನ್ ಉಜ್ಜೀತಃ. ಸಹ ಏಷಃ ಅನಂತಃ ಪರೋವರೀಯಃ. ಹ ಅಸ್ಯ ಭವತಿ ಪರೋವರೀಯಸಃ ಹ ಲೋಕಾನ್ ಜಯತಿ. ಯಃ ಏತತ್ ಏವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಪರೋವರೀಯಾಂಸಂ ಉಜ್ಜೀತಂ ಉಪಾಸ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮವಾಗಿರತಕ್ಕ ಉಜ್ಜೀತವು ಏಷ ಉಜ್ಜೀತ ಅಂತ. ಯಾವ ಉಜ್ಜೀತ? ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಉಜ್ಜೀತವು ಪರೋವರೀಯಾನ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದೇ ಇದು ಸ್ವಭಾವ. ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಚಂದ್ರ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಹಾಗೆ ಈ ಉಜ್ಜೀತವು ಪರೋವರೀಯವಾಗಿ ಗುಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಭಾವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗನು ಈತನು ಈ ಉಜ್ಜೀತವು ಅನಂತವು ಪರೋವರೀಯವೂ ಆಗಿದೆ ಭಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಇವನು ಅನಂತನು ಇವನಿಗೂ ಅನಂತವಾದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಲ. ಎಲ್ಲ
ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾರೆ, ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅಧಿಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲವೂ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು, ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರಜೆಗಳು, ಅಧಿಕಾರ, ಲೋಕ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಉಜ್ಜೀಸವು ಪರೋವರಿಯ ಗುಣವನ್ನು ಕೂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಸತ್ವೇದು ಪರೋವರಿಗಿಸೋ ಲೋಕಾಂಜೀತಿ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪರೋವರಿಯಾಗುಂಸಂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚನ್ನ ಗುಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾಗಿರೋದು ಈ ಉಜ್ಜೀಸವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ ಆಸನವು ಈ ಫಲವಾಗುತ್ತೆ. ಉಜ್ಜೀಸವು ಹೇಗೆ ಪರೋವರಿಯವಾಗಿದೆಯೋ, ಪರೋವರಿಯವಾಗಿರುವ ಉಜ್ಜೀಸನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಪರೋವರಿಯಷ್ಟು ಫಲವೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಅನ್ನೋ ರೂಪದಾಗ ಫಲವೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇದಾಗ್ತಾನೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಏಷ ಪರಂಪರಂ ವರೀಯಃ ಪರೋವರೀಯಸೋಪಿ ಪರೋವರಿಸಿಲ್ಲ ವರೀಯಸೋಪಿ ಏಷಃ ವರಃ. ಪರೋವರೀಯಸೋಪಿ ವರೀಯಸೋಪಿ ಏಷಃ ವರಃ. ವರಃ ವರೀಯಾನ್ ವರಿಷ್ಠಃ ಅಂತ. ವರೀಯಸ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಉಜ್ಜೀಸವು ಪರಂಪರಂ ವರೀಯ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆಯೋ, ವರೀಯಸೋಪಿ ವಿರಹ ಏಷ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಿದೆಯೋ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವನು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಉದ್ಗೀಸ. ಉದ್ಗೀಸದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ. ಉದ್ಗೀಸ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಗೀಸ ಓಂಕಾರ. ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ದೃಷ್ಟಿ. ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ಆಕಾಶವೆಂಬ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪರೋವರಿಯಷ್ಟು ಗುಣದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪರೋವರಿಯಷ್ಟು ಗುಣ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಶಕವಾಗಿರೋ ಉದ್ಗೀಸಕ್ಕೂ ಆ ಗುಣ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಪರಶ್ಚ ವರೀಯಾಂಶ ಪರೋವರೀಯಾನ್ ಉದ್ಗೀಸಃ. ಪರವೂ ಆಗಿದೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠವೂ ಹೆಚ್ಚಿನದೂ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರೋವರೀಯವಾಗಿದೆ ಉದ್ಗೀಸ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಉದ್ಗೀಸ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಉದ್ಗೀತ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ. ಅವನು ಹೇಳೋದು ಯಾರದನ್ನ ಉದ್ಗೀತ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಸರು ಯಾರು ಹೇಳೋದು? ಉದ್ಗೀಸ. ಉದ್ಗಾತ ಮೂರನೇದ, ಮೊದಲೇ ಉದ್ಗಾತರು. ಹಿಂಕಾರ ಮೊದಲು, ಪ್ರಸ್ತಾವ ಎರಡನೇದು, ಉದ್ಗಾನ ಉದ್ಗೀತ ಮೂರು. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅತ ಏವ ಸಹ ಏಷಃ ಅನಂತಃ ಅವಿದ್ಯಮಾನಾಂತಃ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈತನು, ಈ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಆಕಾಶ ರೂಪದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅನಂತನು. ಅಂದ್ರೆ ಅವಿದ್ಯಮಾನ ಅಂತಹ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಅವಿದ್ಯಮಾನ ಅಂತ, ತಿಳಿಯಿಲ್ಲತಕ್ಕಂಥ ಇದಾಗಿದೆ, ವಿದ್ಯಮಾನ ಅಂತವಾಗಿದೆ. ತಮೇತಂ ಪರೋವರೀಯಾಂಶಂ ಪರಮಾತ್ಮಭೂತಂ ಅನಂತಂ ಏವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಪರೋವರೀಯಾಂಶಂ ಉದ್ಗೀತಮುಪಾಸ್ತೆ. ಈ ಪರೋವರೀಯಾಂಶಲಾದ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಅನಂತವಾಗಿರುವ ಈ ಉದ್ಗೀತವನ್ನ ಪರೋವರಿಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಉದ್ಗೀತ ಅನ್ನೋದು ಪರೋವರಿಯಸ್ಸು ಗುಣೋಪೇತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ಗೀತ. ಇದು ಅನಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು, ಪರಮಾತ್ಮಭೂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮ ಆಕಾಶವಾಗಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಆಕಾಶ ರೂಪವಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪವಾದ ಉದ್ಗೀಸವು ಪರೋವರಿಯಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾ ಹೋದ್ರೆ ಪರೋವರಿಯಸ್ತು ಲೋಕ ಅಷ್ಟೇ. ಓಂ ಇದು ಪರೋವರಿಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ, ಮಾತಾ ಹೋಗು. ತಸ್ಸೀತ ಫಲಮಾಹ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾದರೆ ಏನ್ ಫಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಶ್ರುತಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪರೋವರಿಯಷ್ಟು ಗುಣದಿಂದ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನ್ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರೋವರಿಯ ಪರಂಪರಂವರೀಯ. ಪರೋವರಿಯ ಪರಂಪರಂವರೀಯ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪರಂಪರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ತು, ದುಡ್ಡು, ಕೀರ್ತಿ, ವಿದ್ಯೆ, ಗುಣ ಎಲ್ಲವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಸ್ಸೀತ ಫಲಮಾಹ. ಅದಲ್ಲ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಓದಿದ್ದು. ಪರೋವರಿಯಂ ಪರಂಪರಾಂವರೀಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ವಿಶಿಷ್ಟತರಂ ಜೀವನ ಅಸ್ಯ ವಿದಿಶೋ ಭವತಿ. ಈ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತರವಾದ ಜೀವನ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ
ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದುಕು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತನಾಗಿ ಸಭ್ಯನಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇದಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಬದುಕ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜೀವನ, ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶಿಷ್ಟಕರವಾದ ಜೀವನ. ಎಷ್ಟು ಅವನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದುಷ್ಟಂಫಲ ಇದು. ಅದೃಷ್ಟಂಚ ಪರೋವರಿ ಸಹ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ವಿಶಿಷ್ಟತರಾನೇವ ವಿಶಿಷ್ಟತರಾನೇವ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾಶಾಂತಾಂಜಯತಿ ಏಕದೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಉದ್ಗೀತಮುಪಾಸ್ತೆ. ವಿಶಿಷ್ಟತರ ಜೀವನ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೃಷ್ಟ ಫಲ ಏನೋ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್, ಸತ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪರೋವರಿಗೆ ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ವಿಶಿಷ್ಟಕರವಾದ, ಒಳ್ಳೆ ಉಜ್ವಲವಾದ, ಪ್ರಕಾಶ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಹಾವಿಭೂತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ಆಕಾಶದವರೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೋಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೆಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಷ್ಟು ಫಲ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಮಾಡಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡೋ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ ಗತಿಧನ್ವ ಶೌನಕಃ ಉದರ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಯೋಕ್ತ್ವಾ ವಾಚ ಯಾವತ್ತಯೇನಂ ಪ್ರಜಾಯಾಮ್ ಉದ್ಗೀತಂ ವೇದಿಷ್ಯಂತೆ ಪರೋವರೀಯೋ ಹೈಭ್ಯಃ ತಾವದಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಜೀವನಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ. तथा अमुष्मिन् लोके लोकयिते स एतमेवं विद्वान् उपास्ते परोवरी एव अस्मिन् लोके जीवनं भवति. तथा अमुष्मिन् लोके लोकयिति लोके लोकयिति अमुष्मिन् लोके लोकयिति लोके लोकयिति तगुं हैतमतिधन्वा शौनकः उदरशाण्डिल्या योक्त्वा उवाच यावत्त एनं प्रजायामुद्गीतं वेदिष्यन्ते परोवरीयो हैभ्यः तावस्मिन् लोके जीवनं भविष्यति. तथा लोकयिति स य एतमेवं विद्वानुपास्ते परोवरीय एव तथा मुष्मिन् लोके लोकयिति लोके लोकयिति तं एतम् अतिधन्वा शौनकः उदरशाण्डिल्याय उक्त्वा उवाच यावत् ते एनं प्रजायाम् उद्गीतं वेदिष्यन्ते परोवरीयः एभ्यः तावत् अस्मिन् लोके जीवनं भविष्यति. तथा अमुष्मिन् लोके लोकः इति सः यः एतम् एवं विद्वान् उपास्ते परोवरीयः एव अस्मिन् लोके जीवनं भवति. तथा अमुष्मिन् लोके लोकः इति लोके लोकः इति. ಅದನ್ನು ಅತಿಧನ್ವ ಶೌನಕ ಎಂಬುವಂಥವನು ಉದರ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಎಂಬ ಆತನಿಗೆ ಈ ಉದ್ಗೀತೋಪಾಸನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಏನಪ್ಪಾ, ಉದರ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಗೀತವನ್ನು ತಿಳಿದವರಾಗಿರ್ತಾರೋ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಗೀತೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪರೋವರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬದುಕೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದುಕನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕದ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅಮುಷ್ಮಿನ್ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಲೋಕವು ಅವ್ರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಗೀತವನ್ನ ತಿಳಿದವನಾಗಿ ಪರೋವರಿಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಜೀವನ ಆಗುತ್ತೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನ, ಉತ್ತಮವಾದ ಬದುಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಲೋಕ ಇತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ ಮುಗಿಯಿತು, ಉಪಾಸನೆ ವಿಚಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಮೇತಂ ಉದ್ಗೀತಂ ವಿದ್ವಾನ್ ನಾಮತಃ ಶುನಕಃ ಸಾಪತ್ಯಂ ಶೌನಕಃ ಉದರ ಶಾಂಡಿಲ್ಯಾಯ ಶಿಷ್ಯಾಯ
ಏತಂ ಉದ್ಗೀತದರ್ಶನಮುಕ್ತ್ವಾ ಉವಾಚ. ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉದ್ಗೀತವನ್ನು ತಿಳಿದವನಾಗಿ ಅತಿಧನ್ವ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನು ಶುನಕನ ಮಗನಾಗತಕ್ಕಂಥ ಶೌನಕನೆಂಬ ಉದಯಶಾಂಡಿಲ್ಯನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ, ಅವನ ಶಿಷ್ಯ ಅವನು ಉದಯಶಾಂಡಿಲ್ಯ, ಅವನಿಗೆ ಈ ಉದ್ಗೀತ ದರ್ಶನವನ್ನ ದರ್ಶನ ಉಪಾಸನೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಈ ಮಾತನ್ನ ಆಡಿದಂತೆ. ಉದ್ಗೀತೋಪಾಸನೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಈ ಮಾತನಾಡಿದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೇತವ ಪ್ರಜಾಯಾಂ ಪ್ರಜಾಸಂತತೋ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬರಿಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಪ್ರಜಾಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಏನಂ ಉದ್ಗೀತಂ ತ್ವತ್ಸಂತತಿಜಾಃ ವೇದಿಷ್ಯಂತೆ ಜ್ಞಾಸ್ಯಂತೆ. ತಾವಂತಂ ಕಾಲಂ ಪರೋವರ್ಯಾಃ ಏಭ್ಯಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇಭ್ಯೋ ಲೋಕಜೀವನೇಭ್ಯಃ ಲೌಕಿಕಜೀವನೇಭ್ಯಃ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ವಿಶಿಷ್ಟತರಂ ಜೀವನಂ ತೇಭ್ಯೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಈ ಉದ್ಗೀತವನ್ನ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೂ ಪರೋವರೀಯವಾದ ದಿನದಿನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುವ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದ ಜೀವನ, ಲೋಕದ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತನಾಗಿ ಸಂಭಾವಿತನಾದವನಾಗಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ವಿಶಿಷ್ಟತರ ಜೀವನ ಅವ್ರಿಗಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹತ್ತತ್ತು ಕಾರು ಇನೋವಾ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಇದು ಫಾರ್ಚುನರು ಇನೋವಾ ಆಡಿ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತತ್ತು ಕಾರ್ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕ ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 10 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡದು 50 ಮನೆದು 10 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದು ಯಾಕ ಅದಲ್ಲದೆ ನೀ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಅದು ಯಾವ್ದು KPSC ಸುಧಾ 300 kg ಬಂಗಾರ 8 kg ಬೆಳ್ಳಿ ರೈಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಂತಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಂಗಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅದೃಷ್ಟೇಪಿ ಪರಲೋಕೆ ಅಮುಷ್ಮಿನ್ ಪರೋವರೀಯಾನ್ ಲೋಕೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಹಾಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಲೋಕಗಳನ್ನ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಗೆದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದುಕು ಜೀವನ, ಅಲ್ಲಿನ ಆನಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇತ್ಯುಕ್ತವಾನ್ ಶಾಂಡಿಲ್ಯಾಯ ಅತಿಧನ್ವಾ ಶೌನಕಃ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅತಿಧನ್ವಾ ಶೌನಕನೆಂಬುವ ಶಾಂಡಿಲ್ಯನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ. ನೋಡಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಉದ್ಗೀತೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತವಾದ ಜೀವನ ಬದುಕು, ಯಾವುದೇ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಸ್ಯಾದೇತ ಫಲಂ ಪೂರ್ವೇಷಾಂ ಮಹಾಭಾಗ್ಯಾನಾಂ ನೈಜಂ ಯುಗೀನಾಂ ಇತ್ಯಾಶಂಕಾ ನಿವರ್ತಯೇ. ಆಹಾ ಸಾರ್, ಯುಗಾಂತರದವರು ಋಷಿಗಳು, ಮಹಾ ತಪೋನಿಷ್ಠರು, ಒಳ್ಳೆ ವ್ರತನಿಷ್ಠರು, ವಿದ್ಯಾಸಂಪನ್ನರು, ಆಚಾರ್ಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಈ ಕಲಿಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈ ಘೋರ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದೆ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಈ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫಲವಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅವರು ಪೂರ್ವ ಹಿಂದಿನವರು ಮಹಾಭಾಗ್ಯರು, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅನುಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು, ಅವ್ರಿಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಯುಗದವರೆಗೆ ಆಗೋ ಇಲ್ವನೋ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಂದೇಹ ಪಟ್ರೆ ಆ ಸಂದೇಹದ ಕಿತ್ತಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರುತಿ. ಸಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್, ಯಾವನಾದ್ರೂ ಸರಿ ಕಣಯ್ಯ. ಏತಂ ಏವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಉದ್ಗೀತಂ ಏತರ್ಹಿ ಉಪಾಸ್ತೆ ತಸ್ಯಾಪಿ ಏವಮೇವ ಪರೋವರೀಯಃ ಏವಃ ಅಸ್ಯ ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಜೀವನಂ ಭವತಿ. ಯಾವನಾದ್ರೂ ಸರಿ ನಾನು ಆ ಉದ್ಗೀತವನ್ನ ಪರೋವರೀಯಸ್ಥಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಗೆ ಪರೋವರೀಯವಾದ ಜೀವನವಾಗತ್ತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬದುಕು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇದು ಸಾಧನಗಳು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ತರಕಾರಿಗಳು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪರೋವರಿಯಷ್ಟು ಗುಣೋಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲ ಆಗುತ್ತೆ. ತಥಾ ಅಮುಷ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಲೋಕ ಐತಿ ಲೋಕೆ ಲೋಕ ಐತಿ. ಹಾಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಈ ತಹ ಲೋಕವು
ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೂ ಉತ್ತಮ ಲೋಕ, ಅಲ್ಲೂ ಪರೋಪರಿಯಷ್ಟ. ದಿನ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಗುಣ ಉತ್ತಮ ಲೋಕ. ಡಬ್ಬಲ್ ಫಲ ಆಯ್ತು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನ, ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಲೋಕ, ಉತ್ತಮವಾದ ಬದುಕು, ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲ ಎರಡು ಅದ ಅಂತ ಪರವಾಗಿ ಉಜ್ಜೀತವನ್ನ ಪರೋಪರಿಯಷ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟದ ಫಲವಾಗುತ್ತೆ. ಓಂ ಮಠತಿ ಹತೇಶು ಕುರುಷು ಆಟಿಕ್ಯಾಸಃ ಜಾಯಯ ಉಷಸ್ತಿರ್ಹ ಚಾಕ್ರಾಯಣಃ ಇಭ್ಯಗ್ರಾಮೇ ಪ್ರದ್ರಾಣಕಃ ಉವಾಸ. ಮಟಚಿ ಹತೇಷು ಕುರುಷು ಆಟಿಕ್ಯಾಸಃ ಜಾಯಯಾನುಷಸ್ತಿಃ ಚಾಕ್ರಾಯಣಃ ಇಭ್ಯಗ್ರಾಮೇ ಪ್ರದ್ರಾಣಕ ಉವಾಸ. ಮಟಚಿ ಹತೇಷು ಕುರುಷು ಆಟಿಕ್ಯಾ ಸಹ ಜಾಯಯಾ ಉಷಸ್ತಿಃ ಚಾಕ್ರಾಯಣಃ ಇಭ್ಯಗ್ರಾಮೇ ಪ್ರದ್ರಾಣಕಃ ಉವಾಸ. ಕುರುಷೂರು ಕುರುದೇಶ ಅಂತ, ಕುರುಪಂಚಾಲ ದೇಶವೇ ಕುರುದೇಶ. ಆ ಕುರುದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಟಚಿ ಹತೇಶು ಭಾರಿ ಆನೆಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಮಟಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆಕಲ್ಲು, ಅದನ್ನ ಹತಾನೆ ಸತ್ತೋದೆ. ಭಾರಿ ಆನೆಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಇಡೀ ಎಲ್ಲಾ ಸಸ್ಯವೂ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಭತ್ತ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಗೋಧಿ, ಕಡ್ಲೆ, ಹೆಸರು, ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ಹಂಪಲು ಎಲ್ಲ ಆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆನೆಕಲ್ಲು ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪೈರು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಉಷಸ್ತಿ ಚಾಕ್ರಾಯಣ ಎಂಬ ಆತನು ಆಟಿಕ್ಯಾಸ, ಆಟಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗಿ, ಕನ್ಯಾ ಹುಡುಗಿ, ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗಿಗೆ ಆಟಿಕೆ ಅಂತಾರೆ. ಆಟಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅವಳು 8-10 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗಿ. ಇನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀತ್ವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀ ವ್ಯಂಜನಾದಿಗಳು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಂತಾನ ಮಾಡ್ಕೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದ ಕನ್ಯಾ ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು 6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಆಟಿಕೆ ಅಂತ. ಅವಳೇ ಜಾಯ, ಅವಳ ಹೆಂಡತಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಉಷಸ್ತಿ ಚಾಕ್ರಾಯಣ ಎಂಬ ಆತನಿಗೆ. ಅವನು ಪ್ರದ್ರಾಣಕ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಕುಚ್ಚಿತ ಅವಸ್ಥೆ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅವಸ್ಥೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಭ್ಯಗ್ರಾಮ ಆ ಮಾವಟಿಗರ ಗ್ರಾಮ. ಅದು ಇಭ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆ, ಇಭ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆಯನ್ನು ಸಾಕುವಂತಹ ಗ್ರಾಮ. ಬರೀ ಆನೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅದು ಸಾಕೋಳಿ ಮಾಡೋದು. ಸಾಕೋಳಿ ಮಾಡೋದ? ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಸಾಗಾಣಿಕೆನ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡೋದು. ಆನೆ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಗ್ರಾಮ. ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಯಲ್ಲೂ 2-3 ಆನೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಇದು ಆನೆ ಸಾಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾರೋದು, ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತ ಇಭ್ಯಗ್ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಮಾವಟಿಗರ ಗ್ರಾಮ. ಆ ಮಾವಟಿಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಉಷಸ್ತಿ ಚಾಕ್ರ ಇದು ಮಳೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾದು ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಯ್ತು ಅಂತ. ಹೌದು. ಅದು ಈ ಆನೆ ಸಾಕದ ಸಾಮಾನ್ಯನಾ ಗುರುಗಳೇ? ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಸ್ತು, ಹೇಳಿ. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೇಳಿಸ್ತು, ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆನೇ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂದಾಗ ಆನೆಗಳನ್ನ ಸಾಕದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಆನೆಗಳು ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ಬಿಡುತ್ತಮ್ಮ, ಮರಗಿಡ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆನೆ ತಿನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅನ್ನ ಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಬಿದಿರು ಸೊಪ್ಪು, ಆ ಸೊಪ್ಪು ಈ ಸೊಪ್ಪು ತಿಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ. ಆನೆಕಲ್ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಧಾನ್ಯ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಈ ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆನೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ, ಆನೆ ಸಾಕಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಧಾನ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಧಾನ್ಯ ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ. ಆನೆ ಹಾಗೆ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಅದಾದ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ಇನ್ನೇನೋ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಅರಳಿ ಮರವೋ ಎಲ್ಲ ಮರ ಕೊಂಬೆ ಕೊರಿಯುತ್ತೆ, ಎರಿಯುತ್ತೆ, ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾನಕನ ಕುಚ್ಚಿತ ಅವಸ್ಥೆ, ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಾವಸ್ಥೆ. ಆ ಕಷ್ಟಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಷಸ್ತಿ ಚಾಕ್ರಾಯಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಕನ್ಯಾ ರೂಪದಂತಹ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಮುಂದೆ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾಳೆ ಭಾಷೆ ಓದುವುದೋಣ. 9 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ನಾಳೆ ಭಾಷೆ ಓದುವುದು.
ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.